नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु प्रत्येक वर्ष सावित्री व्रतटी ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे पड़ी थाए, किंतु चलित वर्ष मे 26 तारिख रे सावित्री व्रत पड़ुअछि एवं 27 तारिख दिन अमावास्या पड़ुअछि। तेबे चलित वर्ष मे 26 तारिख रे आमे माने सावित्री व्रत को पालन करिबा। प्रत्येक सधवा नारी माने एही सावित्री व्रत को पालन करिथांती। निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी सेमाने एही व्रतटी को रखि थांती। नुआ बोहू माने मध्य बाहाघरर प्रथम वर्षरु सावित्री व्रत पालन करिथांती। दर्शक बंधु सावित्री व्रत रे केउ रंगर साड़ी पूजा करिबा उचित एवं केउ रंगर चूड़ी पूजा करिबा उचित, तेबे आपण माने जानि रखिबा उचित जे सावित्री व्रत रे नाली रंगर साड़ी एवं चूड़ी पूजा करा जाए। एहाकू बहुत शुभ बोली माना जाई थाए। दर्शक बंधु सावित्री व्रत रे केउ रंगर व्रत पूजा करिबा उचित, तेबे आपण माने जानि रखंतु जे हलदिया रंग एवं नाली रंगर व्रत पूजा करिबा उचित एवं आपण माने मन रखंतु सावित्री व्रत को सबुबेले डाहाण हाथ रे पिंधिबा उचित। आपण माने अनेक स्त्री मानकु देखिथिबे, सेमाने व्रतटी को जो जगार चूड़ी पिंधुचंती सेही जगार पिंधि थांती, जहाँकि यह अत्यंत भल नुहे। कहीं जेतेबेले सेमाने किछि खाद्य खाई थांती तेबे अईठा संकुड़ी हेबार संभावना रही थाए, जहाद्वारा व्रतटीर अपमान होई थाए। सेथिपाई सबुबेले व्रतटी को आपणकर बाहुरे धारण करंतु। दर्शक बंधु सावित्री व्रत रे केउ देवादेवी को पूजा करा जाई थाए, तेबे माँ लक्ष्मी एवं पार्वती को सावित्री व्रत रे पूजा करा जाई थाए। ता सहित नारायण एवं महादेवंकर सावित्री व्रत दिन पूजा करा जाई थाए। जदि आपणक द्वारा संभव हेउछि तेबे आपण माने सावित्री व्रतर पूजाटी को कौनसी शिव मंदिर रे करि परिबे, नचेत आपणक घरे मध्य करि परिबे। एवं एमिति भी किछि गाँ रहिछि जो जगार समस्त स्त्री लोक माने एकाठी होई बरगछर मूल रे सावित्री व्रत को पालन करिथांती। आपण माने जेपरि जानिछंती जे सत्यवानकर जीवन को जमराज फेराई देथिले, सेथिपाई देवी सावित्री जमराजंकर पूजा करिथिले। सेही दिनरु जमराजकर एही दिन रे पूजार्चना करा जाई थाए। प्रत्येक सधवा नारी माने निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी जमराजंकर मध्य पूजार्चना करिबा उचित। तेबे अनेक लोक माने हुएत जानि नाहंती काहींकि आमे माने सावित्री व्रत को पालन करिथाउ। तेबे आपण माने जानि रखंतु स्वामींकर दीर्घायु कामना पाई सावित्री व्रतटी पालन करा जाई थाए, जहाँकि जड़े सधवा नारी बंचिथिबा पर्यंत निज हाथ रे शंखा एवं सिंदूर को वज्र परि रखिबा पाई सावित्री व्रत को पालन करिथाए। एवं सावित्री व्रत रे कौन खाइबा उचित एवं कौन खाइबा अनुचित होई थाए, तेबे आपण माने जानि रखंतु सावित्री व्रत रे केवल फल को ही आपण माने खाई परिबे, नचेत फल रस मध्य पी पारिबे। ता सहित सागुदाना गजामुग गजाबुट एसबु मध्य आपण माने सावित्री व्रत दिन खाई पारिबे। एवं आपण माने जानि रखंतु एही दिन लुण को वर्जन करा जाई थाए, तेबे आपण माने एही दिन लुणर व्यवहार करिबे नहीं। ता सहित कौनसी रंधा खाद्य को मध्य आपण माने खाइबे नहीं। एवं सावित्री व्रत दिन कौन खाइबा अनुचित होई थाए, रंधा होइथिबा खाद्य पियाज रसुण चा पिता एपरिकी बाहरर कौनसी जिनिस भी खाइबा को बारण करा जाई थाए। दर्शक बंधु जो माने घरे सावित्री व्रत पालन करिवे सेमाने किपरि पालन करिवे, तेबे आपणक घरे जो शिलपुआ रही थाए तेथिरे मांकर आखि नाक पाटी एपरी मांकर मुहटी को गढ़न करिदेबे। आपण माने हलदी द्वारा ही माँ लक्ष्मींकर प्रतिमूर्ति को करिवे, किंबा आपण माने गोटिए घट द्वारा पैड किंबा नड़िया द्वारा मध्य माँ लक्ष्मींकर स्थापना करि परिबे। सावित्री व्रत रे केतेटा फल को पूजा करा जाई थाए, तेबे सावित्री व्रत रे समस्त फलर पूजा करा जाई थाए। जदि सबु प्रकारर फल आपण माने पाई पारु नाहंती तेबे केवल 5 प्रकारर फल रे मध्य आपण माने पूजाटी को करि परिबे। सावित्री व्रत रे कौन कौन जरूरी होई थाए, तो सावित्री व्रत रे गुआ व्रत आंबपत्र दीप अलता सिंदूर फल शाढ़ी अरुआ चाउल दुब बरकोली पत्र बही पितल थाली
ଏବଂ ମାଟି କଳସ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ କଳସର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖିବେ ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କେତୋଟି ଗଣ୍ଠି ରଖିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ରତରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାକୁ ନାରୀମାନେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରତଟିକୁ ହଳଦୀରେ ବୁଡ଼ାଇ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଧାରଣତଃ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଭାରଟି ବାପଘରୁ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଭାର ବାପଘରୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଘରୁ ଆଣି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ପ୍ରଥାକୁ ମଣିଷମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବାପଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାର ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାର ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା କେବେ ହେଲେ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଘରୁ ହିଁ ବ୍ରତକୁ ଆଣି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ 5,000 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢ଼ୀରେ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି 200 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢ଼ୀ ବି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବ୍ରତଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ଅଛି ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଫଳ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କିଛି କାମ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା କୌଣସି ବି କାମରେ ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ହାତରୁ ଚୁଡ଼ି ସିତାଳିବା ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ କଟୁ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କାଢ଼ିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଇବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଛୁତିକିଆ କିମ୍ବା ମୃତ୍ତିକିଆ ଚାଲିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଛୁତକ ଏବଂ ମୃତକ ସମୟରେ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରାଯାଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଶରୀର ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଛୁତକ ସମୟରେ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ବ୍ରତକୁ ନ ଛୁଇଁ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ ବ୍ରତର ପୂଜା କରାଇ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ମୃତକ ସମୟରେ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଉପବାସ କରି ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇ କରି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ଉପମା ଏବଂ ପରଟାକୁ ଖାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମିଷ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ପିତା, ଖଟା ଏପରି ସବୁକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟି କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଛୁତକ କିମ୍ବା ମୃତକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ବର୍ଷ ପୂଜା ନ କରି ତା ପର ବର୍ଷଠାରୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ।
ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପୂଜା ସାରି ଆସିବା ପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତା ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯେଉଁମାନେ ନବବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ମାନି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତର ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।